हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सथी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊँचे जे से जोबरा घाटर परीक्षा दिने हेब कलिजुगे भक्त मानकर परीक्षा भगवान नेबे आउ केतेबेले नेबे ना कलिजुग शेष नेबे कलिजुग शेष कौ समय नेबे कौ समय कौ मसीहा कौ मास कौ तिथि कौ लगन सेतेबेले भक्त मानकर परीक्षा नेबे आउ से भक्त माने किए क्या आम भक्त कहवा ये विषय आज आम आलोचना करुचे। आलोचना शेष जड़े भक्तर ना मध्य आम कहबू कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो सुधैयानी महापुरुष शिष्य रामचंद्र को भोजन कले बाबू भक्त प्रकृत किए जान ना कि ना अक्रोध वैराग्य जितेन्द्रियाणी आम तृतीय हूँ जितेन्द्रियाणी अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत लिखि ना कि कौन कहले इंद्रिय जय जी कर जी इंद्रिय गुड़ को जय करना सी भक्त नुह महापुरुष लिखिं करे जेबे होइब ब्रह्मचारी रे उद्धावा नयने न देखिब नारी रे उद्धावा राधे गोविंद 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 हे उद्धावा पदुगाड़ुची मकरंदा हे उद्धावा कहले जेबे होइब ब्रह्मचारी नयने न देखिब नारी ब्रह्मचारी किए जीवाहिनी आउ जी संसार करनी ना ताले किए ब्रह्मचारी ना नयने न देखिब नारी नयन रे आखि रे नारी देखि नथिब जी सी हूँ ब्रह्मचारी ना आपण प्रमाण मागी पारती हाँ नथिले कि लक्ष्मण नारी दर्शन करथिला ना ना जी इंद्रजित को मारी पारिबो ताठारे को गुण थिबा दरकार ताठारे की प्रतिभा थिबा दरकार ता भीतर की योग्यता थिबा दरकार ना जी 12 वर्ष खाई नथिबो 12 वर्ष पानी पी नथिबो अन्न जल ग्रहण करने तो 12 वर्ष काल जी 12 वर्ष काल नारी मुख दर्शन कर नथिबो जी 12 वर्ष काल सोई नथिबो आ से पा इंद्रजित को मारी पारिबो प्रभु राम ठार शुणी लक्ष्मण कहले कि मु पा 12 वर्ष नारी मुख दर्शन करिनी ना करू ना दिने हेले केबे मुई हे सती मुख चाई नहीं पाद पद्मे सदा लय रखई हे रघुनंदन जति व्रत करी छई दिने हेले सीतांग मुख को मो मासी भाउज मुह को मुझे चाहिए कथा है आज पर्यंत 12 वर्ष काल आ सब पाद पद मुझे चाहिए कथा हुई तेणु जगन्नाथ दास कहले हाँ जेबे होइब ब्रह्मचारी नयन न देखिब आखिरे नारी दर्शन करदेव हाँ त्रेता जुगरे से भली पुरुष पुंगव थिला लक्ष्मण तो कली जुगरे एमती किए अच्छी ना कली जुगरे सेमती नारी मुख रचाई लोक कई संसार ना बलराम दास कहले ताले ब्रह्मचारी किए कली जुगरे क्या ब्रह्मचारी कहवा
ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେ ଉଦ୍ଧବ ହରିବ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନାରୀରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନାରୀ ଯିଏ କଳିଯୁଗର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନାରୀ ହରଣ ନ କଲା ସେଇଟା କିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜି ହେଲେ ଯିବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନାରୀ ହରଣ କରିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବା ଏଭଳି ମାରିଦେବେ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଏମିତି କହିକି ଆଉ କେମିତି ବଳରାମ ଦାସ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୁଲ କଥା ଏମିତି ଲେଖିଲେ ଯଦି ଲେଖିବା ମୋର ପରିଣାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏମିତି କରିବ ତାକୁ ଫାଶୀ ମିଳିବ ଆଇନ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନାରୀ ହରଣ କରିବ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧବ ସାଗର ତରି ଯାନ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିছে ନା ଇଏ ସେମିତି ଯାଇତାଇ ଭାବରେ ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକିରି ସିଧା ସିଧି ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯିଏ ପାଇଁ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରୁଛେ ଅନେକ କହନ୍ତିନି ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ମତେ ମିଳେ ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିୟମ ଦେଖିବ ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିବ ଯାହା ପାଇଲ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣ୍ଡି ଦେଇଯିବା ସେ ଯାହା ହଉ ଖାଇଦେବା ଏଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଏମିତି ଆଜି ଲୋକମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିବା ତାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଅନର୍ଥରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସା କରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ତାର ଭିତରକୁ ଯିବା ନା ଆଉ ତାର ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆଉ ଝଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆଉ ଖାଲି ଝଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପଦଟା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ଟପିକ୍ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇ ପଦଟା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ସେ ବିଷୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିକିରି ଖାଲି ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆମର ଇଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା କ'ଣ ଏକ ହେଲା ପାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ହାତ ତୃତୀୟ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଗୋଡ଼ ଚତୁର୍ଥ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚମ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମଳ ଦ୍ୱାର ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଖି ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଉଛି ନାକ ଇଏ ହେଲା ଆଘ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃତୀୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରବଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚତୁର୍ଥ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା କ'ଣ ଜିହ୍ୱା ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱାଦେନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚମ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଚର୍ମ ଇଏ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ତେଣୁ ପାଞ୍ଚଟି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଇଏ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ମିଶି ହେଲା କେତେ 10 ଇ 10 ଉପରେ ଜଣେ ୟାକୁ ଚଲେଇଲା ବାଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଶରୀରଟା ଯଦି ଗୋଟେ ରଥ ହୁଏ ଏ ରଥରେ ଇଏ 10ଟି ଘୋଡ଼ା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ 10ଟି ଘୋଡ଼ା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲନ୍ତି ସିଏ ହେଲା କି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସିଏ ହେଲା ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରଜା ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମନ ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରୂପକ ଘୋଡ଼ାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଳକ ବା ରଜା ତେଣୁ କେତେ ହେଲା 11 ମନ ଏକାଦଶ 11 ହେଇଗଲା 5 6 ମିଶି କେତେ ହେଲା ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିବ 5 6 ନାରୀ 5 6 ମିଶି କେତେ ହେଲା 11 ହେଇଗଲେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ବାଟରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ ସତ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ କରିବ କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୁକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ ପାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଳି ଯୁଗରେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀଜନେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୟ କରିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ହିଁ ଭକ୍ତ ଆଉ କ୍ଷମା
କ୍ଷମା ଗୁଣ ଯାଠାରେ ଥିବ ସିଏ ମୋର କ୍ଷତି କରିଛି ମୁଁ ତାର କ୍ଷତି କରିଦେବି ନା କ୍ଷତି ଜଣେ କଲା ଭାଗବତ ଲେଖିଲେନି ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇରେ ଉଦ୍ଧବ ସେ ପୁଣି କ୍ଷମା ଚରଇରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଯାର ଥାଇ ସେ ଯେବେ କ୍ଷମା ଆଚରେ ଭକ୍ତ କାହାକୁ କହିବା ନା ମୋ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବି ମୋର କ୍ଷତି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବିନି ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ କେସ୍ କରିଦେବି ଲଢ଼ା ଯିବ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ସିଏ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ନାଇଁ ପଇସା ଅଛି ବଳ ପରାକ୍ରମ ମୋର ଅଛି ସବୁ ଥାଇ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଥିବା ଆମର କ୍ଷତି କରିଥିବା ଲୋକକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଦେଲା ସେ ତା ଭକ୍ତ ଦୟା ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଥିବ ଜୀବ ପ୍ରତି କ'ଣ ନା ସେଭଳି ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଖାଉନଥିବ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ନାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୋ ତହିଁ ଦେଖ ମୋ ଦେହ ହୋଇଛି ମୋ ତହିଁ ଦେଖ ତୋହି ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ एकत्र अंगठी भिर्ना भिर्न किछि नाही भिर्ना भिर्न किछि नहीं है सुजाने भिर्ना भिर्न किछि नहीं भिर्ना भिर्न किछि नहीं है सुजाने भिर्ना भिर्न किछि नहीं अच्युतानंद महापुरुष कहते तोह तही देख मुदे होइछि मोह तही देख तुही तुम्बे आम्बे दुही अभिन्न अंगठी भिन्ना भिन्न किछि नाही ता भीतर जो आत्मा मो भीतर से आत्मा ता भीतर भगवान मो भीतर भगवान ता भीतर नारायण मो भीतर नारायण बुझे ये ज्ञानी गुणी मंडली तेणु महापुरुष कहते सब सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण जीवठारे कौन भगवान नाहांती पशुठारे कौन छेलीठारे कुकुड़ाठारे माछठारे कौन नारायण नाहांती प्रभु ताठारे विराजमान तेणु आम जीव प्रति दया भाव रख जीव हत्या करी खा नहीं आ जी न खाइले से तो भक्त भक्त ही खाइबनी आ जदि भक्तर भेक पिंधिकी खाऊवा भक्त ना तार तो परीक्षा हे ना जोबरा घाटे महापुरुष लिखते आउ क्षमा दया सर्वजन प्रियंच समस्ते तार प्रिय थे मो स्त्री मोर प्रिय मो पिला माने मोर प्रिय मो परिवार लोक मोर प्रिय कहीं पड़ीसार पुओ कौन मोर प्रिय हो पारनि कि पड़ीसार बापा माँ कौन मोर प्रिय हो पारे प्रिय हे मन रखते एक कथा बुझे आउ केतक था बेतनटा जुक्ति करनी आदि कहते मो स्त्री मोर प्रिय कहीं पड़ीसा स्त्री मत प्रिय ताको भक्त कह ना छाड़ को जातनी ये बेतनटा जुक्ति ना पड़ीसार पुओ मोर प्रिय पड़ीसार बापा माँ मत मोर प्रिय तेणु समस्त को मुझे प्रिय करके रखी ये जगत परा गोटे परिवार ना वैकुंठ समान अटे से ही हर बाबू अटे से घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर बाबू थाए निरंतर परस्पर स्नेह रहिबा दरकार परस्पर प्रति सहयोग भाव रहिबा दरकार परस्पर प्रति आंतरिक भाव रहिबा दरकार मो पड़ीसा प्रति मोर आंतरिकता रहिबा दरकार रहिले मो घर जदि निया लागी सी बाल्टी पानी आनिक ढालिब ना मो पुओ जदि रास्तार जाकि पड़ीगला सी ताको उठेदेव ना मोर घरे नहीं कौन असुविधा परिवार है सी साहाय्य सहयोग कर ना मो घरे किए रोगरे पड़ीगला मो घरे नहीं ड्यूटी की जाइए सी सांगे सांगे मेडिकल नहीं जीव ना नहीं एभली आंतरिक नथले कहीं नहीं जीव आंतरिकता यदि नहीं कहीं नहीं जीव ताले आंतरिकता संपर्क रखा बुझे परस्पर प्रति सहयोग सहयोग सहानुभूतिर यदि संपर्क रही पड़ीसा प्रति ताले सुविधा असुविधा सी पाखे छिड़ा ना नुई आ सहयोग जदि न कहीं से छिड़ा हे ये मन रखते एक कथा भक्त किए महापुरुष कहले समस्ते तार प्रिय होते ये विश्व कहले गोटे परिवार बोली जी भावुव ये विश्व को गोटे परिवार बोली भाविले
ତାହେଲେ ଯାଇକି ସିନା ଆମେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଆମର ହେବେ। ଯଦି ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ନ ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ, କେବଳ ନିଜ ଲୋକ ପ୍ରିୟ ହେବେ ଆଉ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏକ ଭକ୍ତ କିଏ ନା ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବିଥିବ, ନିଜର ମୋର ସମସ୍ତେ। ଆଉ ନିର୍ଲୋଭ ଦାନୀ, ନିର୍ଲୋଭୀ ହେଇଥିବ, ଲୋଭ ନଥିବ, ଲୋଭ ନଥିବ ନାଇଁ ଆହୁରି ରଖିଦେବା, ପୁଅ ପାଇଁ ରଖିବା, ନାତି ପାଇଁ ରଖିବା, ଆହୁରି 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ ସାଇତି ଦେଇକି ଯିବି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଏଇ ଚାକିରିଟା କରିଛି, ଏଇ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ 7 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଇତି ଦେଇକି ଯିବି। କେଉଁଭଳି ବାଟରେ ହାଡ଼ିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, 1.85 ନା 5 ଲୋ ବାଉଳା, 1.85 ନା 5, ସରକାରୀ ଆଉ ବେସରକାରୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଲାଞ୍ଚ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, କଳି କଳୁଷ ନିସାର। ଲାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ନେଇ, କେଳାପତି ନେଇ, ପଇସା 7 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସାଇତି ଦେଇକି ଯିବି ରେ। ପୁଅ ମଦୁଆ ହେଇଯିବ, ପୁଅ ଯଦି ମାତାଲିଆ ହେଇଗଲା, ଗଞ୍ଜଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏ ବାଲି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଜମା କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇରେ କୁସଙ୍ଗରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବ, ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ନା, ମହାପୁରୁଷ ନିର୍ଲୋଭ, ଲୋଭ କରନି, ଯେତିକି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ବୁଝିଲେ। ନୀତି ବାଟରେ, ସତ ବାଟରେ ଧନ ରୋଜଗାର କର, ପରିଶ୍ରମ କରି, ବୁଝିଲେ। ଅସତ ଧନ କହନ୍ତିନି, ଅସତ ଧନ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ବଢ଼େ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ମୂଳ ସହିତ ଚାଲିଯିବରେ ଧନ। ସାବଧାନ ହେଇକି ତାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ କରିବ, ସବୁ ସରକାର କର ନାମ ନଉଥା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ, ସତ ବାଟରେ ରୋଜଗାର କର, ନିର୍ଲୋଭ ଦାନୀ, ଦାନ କର, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କର, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ସହାୟତା କର। ତାକୁ ଯିଏ କରୁଥିବ ତାକୁ ଭକ୍ତ କହିବା। ଆଉ ଭୟ ଶୋକ ହୀନ, ନିର୍ଲୋଭ ଦାନୀ ଭୟ ଶୋକ ହୀନ, ଭୟ ନଥିବ, ଶୋକ ନଥିବ, ଭକ୍ତ ପ୍ରମାଣ 10 ଲକ୍ଷଣମ। ତ ଇଏ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ କାହା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଚିତା ତିଳକ ନ ଲଗେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ, ସେ ଭକ୍ତର ଭେକ ଧାରଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତ, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହେଇଥାଏ, ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ନ ପିନ୍ଧୁ, ସେ ବି ଭକ୍ତରେ ଗଣା ହେବ। ବା ସେ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ଉଠୁଥାଉ, ସେ ବି ଭକ୍ତ, ମନ୍ଦିର ନ ଯାଉଥାଉ, ସେ ବି ଭକ୍ତ, ବୁଝିଲେ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜୟ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାଠାରେ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିବା। ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କରୁଥାଉ ବରଂ ତାକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଏଇମାନେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। କେଉଁଠି? ଯୋବରା ଘାଟର। କେଉଁଠି? କହିଲେ ଯୋବରା ଖୁଣ୍ଟର ମହିମା କିଛି, ଅଷ୍ଟମଲ ତହିଁ ସେଠାରେ ଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମଲ ତହିଁ ସେଠାରେ ଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମଲ ତହିଁ ସେଠାରେ ଛନ୍ତି। ଯୋବରା ଘାଟର ମହିମା କିଛି, କଟକ ଯୋବରା ଘାଟ, ସେଇଠି ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା, ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ। ଆଉ ସେଇ କେଉଁଠି ନେବେ? ଯୋବରା ଖୁଣ୍ଟର ଯୋବରା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛି, ଯୋବରା ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଠି ଭକ୍ତମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଥାଏ, ଆଗରୁ ବଳି ପ୍ରଥା ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଛେଳି ହେଉ ବା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ ଥିବ, ବଳିର ଖୁଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋବରା ଖୁଣ୍ଟ ସେଇଠି ଅଛି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେବ, ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବଳି ପାଇବ, ବୁଝିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଏ ବାଣୀ, ମାଳିକାର ବାଣୀ, ଆମର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯୋବରା ଖୁଣ୍ଟର ମହିମା କିଛି, ଅଷ୍ଟମଲ ତହିଁ ସେଠାରେ ଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସେ କଟକ ଯୋବରା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଅଛି କାଳିଆ ବୋଦାରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫିଟିଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି, ଯୋବରା ଘାଟ ମଧ୍ୟର, ଯୋବରା ଘାଟ ମଧ୍ୟର ହେ ସୁଜନେ, ଯୋବରା ଘାଟ ମଧ୍ୟର, ଯୋବରା ଘାଟ ମଧ୍ୟର ହେ ସୁଜନେ, ଯୋବରା ଘାଟ ମଧ୍ୟର।
ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ କାଳିଆ ଘାଇରୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫିଟିଛି ସେଇଠି କେଉଁଠି ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାକେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫିଟିଛି। ଆଉ ଜୋବରା ଘାଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଭକ୍ତମାନେ ଦେବେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଦେଲେ କେଉଁଠି ଦେବେ? କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କେଉଁ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, କେଉଁ ତିଥି ଲଗ୍ନ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। ନା ଶୁଣିନିଅ, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କଳି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା, ଲେଖିଛନ୍ତି 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ମତ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। କେଉଁ ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଯେ ସେହି ଦିନରେ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ ଦିନରେ, ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ ଦିନରେ, ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବ ଦିନରେ। ଠାବେ ଠାବେ ସେ ଭାଗବତ ମାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଶୁଣରେ ରାମ, ଆଉ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଶୁଣରେ ରାମ। କହିଲେ ଠାବେ ଠାବେ ଭାଗବତର ଆଦର ହେବ, ଭାଗବତ ପାଠର କ'ଣ ନା ପାଠ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାଗବତ ପାଠ। ତେଣୁ ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅପେକ୍ଷା କରି ରୁହନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସେଠି ହେବ। ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ବିହନ ହେଇ ରହିବ। ବୁଝିଲେ ସତୀଜାନି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ଅଛି ସୋନପୁର, ପୁଣି ଆବର ବରମପୁର, ବଉଳଲୋ ଆବର ବରମପୁର, ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୌଳି ଶ୍ରୀଧର ମଳିକ, ଗୋମତୀ କୂଳ ମଧ୍ୟର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୋନପୁର ବରମପୁର ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସତୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତ ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଳରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଳରାମ, ଜୟ ଯଶୋବନ୍ତ ରାମ ହରି ହରି, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି। ଜୟ ହରି ହରି ଜୟ ହରି ହରି, ଜୟ ହରି ହରି ଜୟ ହରି ହରି, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି, ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି। ସତୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।